گھر کے بچے بڑے حسین، بڑے ذہین، بڑے معاملہ فہم، بڑے عالم، بڑے عارف، اللہ کے ولی ہیں۔ 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ 4 سال تک تو بچی اپنے بابا کی گود میں بھی آتی ہے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور یہ ویڈیو بعد میں سنی بھی جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی بچے ہوتے ہیں، جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، 2 ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس۔ ایک علی اصغر اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ دیا اور حسین کی گود میں دیتے ہوئے کہا اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں بلایا تو اپنی دادی سے کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک علی اصغر جسے امام حسین کی گود میں دے دیا، ایک سکینہ جسے زندان شام میں چھوڑ دیا۔ اللہ آپ کو بی بی سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا شام بی بی کی زیارت کے لیے تو 40 قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجھے چند منزلیں لینی ہے۔ اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا جناب سکینہ کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے کہ بیٹی کا اور باپ کا رشتہ کیا تھا۔ ذوالجناح جب خبر شہادت پہنچانے کے لیے خیموں کی طرف گیا ہے نا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے کے درے پہ جا کر پیر مارنے لگا جہاں سکینہ اندر تھا۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی، بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ بابا کے گھوڑے کو خالی دیکھا تو گھوڑا گردن جھکاتا چلا گیا۔ سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے بابا گھوڑے، ہل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ تیرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ کو 2 تابوتوں کی زیارت کرنی ہے اور ان تابوتوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش، زیارت کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہ تابوت ہیں جن کو کاندھا دینے والا باپ نہیں تھا، جنہیں کفن پہنانے والا بھائی نہیں تھا، جن کا جنازہ پڑھنے والا ماموں حسین نہیں تھا، اور ایک ماں تو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈنے گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اہل بیت کے بچوں کی 3 عادتیں سنیے، اہل بیت کی گود میں پلنے والے بچوں کی 3 عادتیں۔ اہل بیت کے گود میں پلنے والے بچوں کی پہلی عادت تو یہ کہ کبھی بھی کوئی ایسا جملہ کہیں ڈھونڈ کر جھوٹا سا روایت جھوٹی کتاب میں سے بھی کوئی لا کر نہیں دکھا سکتا کہ اہل بیت کے 3 سال کے بچے نے، اہل بیت کے 2 سال کے بچے نے، اہل بیت کی گود میں اٹھنے والی سکینہ نے کبھی اپنے بابا کے مقصد کے خلاف بات کی ہو۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بچہ تھا، زبان پر ایک جملہ آ گیا، کوئی ایک جملہ دکھائیں کہ جو اہل بیت کے بچوں نے اپنے بابا کے مقصد کے خلاف بات کی ہو، بلکہ اگر بات کی تو ایسی کی کہ دامن پکڑ کر بیٹھ گئی، بابا میرا جگر باہر آ رہا ہے، بابا میرا جگر باہر آ رہا ہے، میں پیاسی ہوں۔ بیوی کو گود میں اٹھایا جناب امام حسین نے، خیمے کی پشت پر کچھ فاصلے پر گئے، ایک پتھر کو ہٹایا تو پانی ابلنے لگا، تازہ پانی ابلنے لگا 9 محرم کو۔ جناب سکینہ ایک دم بڑھی پانی کی طرف تو آواز آئی سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی۔ سکینہ تم پانی پی لو
उम्मत मुस्तफ़ा की निजात नहीं होगी। सलाम हो इस बच्ची पर। बढ़ते हुए कदम वापस आ गए, पानी को देखना छोड़ दिया। बाबा मैं प्यासी रहूंगी। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अगर आप आमादा हैं, कूफे के बाजार में एक खातून ने सदक़े की खजूरें भेजी, इसलिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा था मुझे भूख लग रही है। तो उस औरत ने अपनी कनीज को भेजा और कहा जाओ इन बच्चों को खजूर बांट दो, भूखे हैं। तो जैसे खजूर आगे दी ना, तो एक बच्चे ने दाना उठाया तो जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, अस्सदक़ा तो अलैना हराम, सदका हम पर हराम है। तो उस बच्चे ने वो खजूर वापस रख दी। वो बीबी जो देख रही थी वो दौड़ती भी आई और बीबी से कहने लगी सदका तो अहले बैत पर हराम है। आप कौन है जो ये जुमला कह रही है? जनाबी किसी मुश्किल में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना, किसी गुर्बत में अगर कोई पहचानने वाला मिल जाए तो इंसान का क्या हाल होता है। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया तू अहले बैत को पहचानती है? कहने लगी अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू उतरने लगे। फरमाया ज़ैनब हुसैन की बहन ज़ैनब को पहचानती है? कहा ये बाजार है, ये दरबार है, ये मलाउल आम है। बीबी ने फरमाया है उम्मे हबीबा पहचानो ये ज़ैनब खड़ी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अहले बैत के घर के बच्चों की एक आदत है अपने मौला, अपने बाबा, अपने मौला के मकसद के हक में रहे। कभी कोई एक जुमला भी नहीं मिलता। अहले बैत के बच्चों की दूसरी सिफत सुनेंगे, जब उन्हें मारा जाता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी मजलिस में बैठे हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे को तो अगर कोई घूर के देख ले तो हम उससे लड़ लेते हैं, कोई थप्पड़ मार दे तो हम उससे लड़ लेते हैं जी। अहले बैत के बच्चों के जब सर तन से अलग किए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, हारिस तलवार लेकर आगे बढ़ा। जो रोने आए हैं बस मैं मजलिस को एक मंजिल दे रहा हूँ। तलवार लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही इब्राहिम की तरफ बढ़ा ना, तो इब्राहिम के भाई मोहम्मद की आवाज आई पहले मेरा गला काटो, मैं बड़ा भाई हूं। अल्लाहु अकबर। तलवार लेकर मोहम्मद की तरफ बढ़ा तो हारिस की आवाज आई मुझे पहले मेरा गला काटो, वो मेरा बड़ा भाई है। अब बहस इसमें हो रही है कि पहले मुझे मारो। ये कहने लगा कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मैं किसे पहले मारूं, मुझे मारना है उबैदुल्लाह के सामने तुम्हारे सर रखने। तो सुनेंगे क्या कहा दोनों भाइयों ने? दोनों भाइयों ने कहा हमें इतनी इजाजत दे दो कि हम 2 रकअत नमाज पढ़ लें। अल्लाहु अकबर। अहले बैत के घर के बच्चों की तरबियत। दोनों भाइयों ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। एक मर्तबा एक भाई का गला काटा, कोई पूछे अब्बास की बहन से, हुसैन मौला की हिकमत देखिए, हजरत मुस्लिम के साथ उनके बच्चों को भी भेज रहे हैं। जब तैयार हो गए ना हजरत मुस्लिम, तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए मामू के पास आए। मामू हुसैन हमें बाबा के साथ भेज दीजिए। इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों को भेज दिया। मैं बहुत गौर करता रहा, रोने आए हैं जुमला सुने, मैं बहुत गौर करता रहा कि ये तो एक जिहाद था, ये तो एक मुहिम थी। बच्चों को भेजने का फलसफा क्या है? जब मुस्लिम ने कटोरा मुंह को लगाया था ना पानी पीने के लिए, तो होंठ क्योंकि कट गया था, खून टपक रहा था, तो एक कतरा पानी में गया तो उसे वापस करके कहा दूसरा ला दो। जब दूसरा पानी आया फिर उसमें कतरा टपक गया, कहा तीसरा ला दो। जब तीसरे पानी में भी खून आ गया तो फरमाने लगे हुसैन मुझे प्यासा शहीद देखना चाहता है। इस जुमले से मुझे एक बात महसूस हुई कि हुसैन करबला के अंदर मौजूद बच्चों को हौसला देना चाहता है। सकीना तुमसे पहले तुम्हारे 2 भाई मारे गए हैं। सकीना तुम्हारे बच्चे भाइयों की तरह 2 भाई और मारे गए हैं। करबला की तहरीक है, मुस्लिम के साथ बच्चे भी मारे जाएंगे। एक मर्तबा दोनों शहजादों के सर तन से अलग किए, दोनों के सरों को, मेरे पास जबान नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझसे अदा नहीं हो पाएगा, दोनों के सरों को बालों से उठाया। वक्त जुमला हो गया, मुझे माफ करेंगे जनाब रुकैया, मुझे माफ करें।
जनाब मुस्लिम मुझे माफ करें, दोनों बच्चों के धड़ों को, बदनों को नहर में फेंक दिया। और जब नहर में फेंका ना तो सुनेंगे अज़ादारों, दोनों के बदन आपस में मिलना शुरू हुए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलाना शुरू किया। हारिस दोनों सर लेकर पहुंचा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तश्त सामने रख दिया। कहने लगा ये क्या है, बस आखिरी जुमला, कहने लगा ये क्या है, कहने लगा ये आपके लिए तोहफा लेकर आया। सुनेंगे अज़ादारों, जैसे रुमाल हटाया गया, दो चांद जैसे टुकड़े, वो चमकते हुए चेहरे, जो नूरानी चेहरे। उबैदुल्लाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने तुझे इन्हें गिरफ्तार करने को कहा था, तूने चांद जैसे बच्चे मार दिए। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। जो दुश्मन की निगाहों में चांद हो, वो माँ की निगाह में कितने हसीन होंगे। कूफे से काफिला गुजर रहा था, मुस्लिम का लाशा लटका हुआ था। हजरत रुकैया की आवाज आई, मेरे वाली, मेरे बच्चों का पता बताओ। मेरे दोनों शहजादे मातम हुसैन